This problem is given in 2025 CBSE 10th class mathematics examination. So what is the given problem? Sin A plus cos A by sin A minus cos A plus sin A minus cos A by sin A plus cos A equal to 2 by 2 sin square minus 1. Here we take LHS. Now we will prove RHS. So first we take LHS part of equation. What is the LHS part? Sin A plus cos A by sin A minus cos A plus sin A minus cos A by sin A plus cos A. This is the LHS part. Here observe, here sin A minus cos A, here sin A plus cos A. Now these fractions denominators are sin A minus cos A, sin A plus cos A. Therefore you take the LCM of given fractions. What are the LCMs? So sin A here, what is a sin A minus cos A? Here denominator is a sin A plus cos A, product of the denominators. Now take the cross multiplication. Sin A plus cos A, sin A plus cos A, that means sin A plus cos A whole square. So now take the here cross multiplication. Sin A minus cos A into sin A minus cos A, sin A minus cos A whole square. Here expand the A plus B whole square. Now here sin square A square, that means sin square. So B means cos A, here B square means cos square A plus 2AB, 2AB, 2 sin A cos A. Next remaining, comparing the A minus B whole square. Here A, here B. A minus B whole square means A square, that means sin square A plus cos square A B square minus 2AB, 2 sin A cos A by here A minus B, here A plus B, that means A square minus B square, that means sin square A minus cos square A. Here we know that sin square A plus cos square A equal to 1 plus 2 sin A cos A plus here sin square A plus cos square A equal to 1 minus remaining part minus 2 sin A cos A. Now here denominator is sin square A. Now convert it to the here sin square A. What is the cos square A means? Cos square A, we know that one result sin square A plus cos square A equal to 1. Cos square A equal to 1. Now we take the value of the cos square A, that means cos square A equal to 1 minus sin square A. Now replace cos square value with 1 minus sin square A, that means why here cos square equal to 1 minus sin square. Now here cos square equal to 1 minus sin square, replace with. Now here 1 plus 1, 2. So 2 sin A plus 2 sin A cos A minus 2 sin A cos A cancel. So by sin square A minus into plus minus 1 minus into minus plus sin square A. Now here 2 by sin square A plus sin square A, 2 sin square A
here minus 1. Now we required result, we proved this is a RHS. Now take the LHS, we take the LHS, now prove that RHS, it is a required answer. So you know that, so మనం తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే సో ఎల్హెచ్ఎస్ మన ఈక్వేషన్లో ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఉంటాయి. మనం ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ పార్ట్ అంతా కూడా తీసుకున్నాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ ఫ్రాక్షన్లో ఎలా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, డినామినేటర్లో ఉన్న హారాలకు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేస్తాం. ఎల్సిఎం రెండింటిలో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే రెండింటిలో మల్టిపుల్ చేయడమే. ఇది ఏ మైనస్ బి అంటే ఇది ఏ ప్లస్ బిలో ఉంది. సో అందుకోసం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అనేటువంటి సైన్ స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ వేసేసాం. సో ఇక్కడ దీంతో ఎల్సిఎంలో ఏం చేస్తాం, ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. రెండు కో ప్రైమ్స్ అయినట్లయితే సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ అయితే దీన్ని మల్టిపుల్ చేస్తాం. అంటే రెండు ఈక్వలే కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో వచ్చింది. ఇది సేమ్ సైన్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి సో సైన్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిన సేమ్ నెంబర్ రిపీట్ అయితే దాని స్క్వేర్ అవుతుంది. కాబట్టి సైన్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది బై ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి కింద రాసేస్తాం. దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తారంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఇంకొక రిజల్ట్ కూడా మనం రాయొచ్చు, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇలా ఉన్నట్లయితే 2 ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని మనకు ఒక రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. దాని అర్థం ఏంటంటే 2 ఆఫ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. సో దానికోసం ఏంటంటే 2 ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. 2 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే 1 అనేటట్లుగా డైరెక్ట్గా ఈ 2 స్టెప్ తీసుకురావచ్చు. కానీ ఇది వర్కింగ్ మోడల్ అంటే ప్రాసెస్ మోడల్ కాబట్టి ఇలా ఎక్స్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సైన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ సైన్ స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ మీన్స్ కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అండ్ కాస్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab సైన్ ఏ కాస్ ఏ అని రాస్తాం. ఆల్రెడీ రిజల్ట్ మనకి రిజల్ట్ మనకు తెలుసు, సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అని. అందుకోసం ఈ పార్ట్ అంతా 1 కింద అయిపోయింది. ప్లస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ, ఈ పార్ట్ మళ్ళీ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 కింద అయింది. మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ, ఇక్కడ ప్లస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ మైనస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ ఏ పోయింది. 1 ప్లస్ 1 2 అయింది. రిమైనింగ్ సైన్ స్క్వేర్, ఈ కాస్ స్క్వేర్ మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సైన్ స్క్వేర్లో కావాలి కాబట్టి మనకి క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ కాస్ ఏం చేసిన సైన్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ రిజల్ట్ ఇది యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే కాస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే సైన్ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ 2 బై సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 2 సైన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో మనకు ఆర్హెచ్ఎస్ రేపర్ట్ ఉంది. సో 2 బై 2 సైన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి మనం ప్రూవ్ చేసింది ఎల్హెచ్ఎస్ ఏమైందంటే ఆర్హెచ్ఎస్కి ఈక్వల్. సో మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ కూడా ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా అదే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ ఆన్సర్.